کوئی بھی بہن یا بھائی پڑھنے میں، کیونکہ میں چاہوں گا کہ 2-3 بہنیں یا بھائی رہنمائی کریں. یہ حوالہ ہم نے پڑھنا ہے تقریباً یہاں تک 40 تک جو یہاں تک پڑھنا ہے. تو کوئی بھی بہن یا بھائی ساتھ ساتھ رہنمائی کرتا ہے. چلیے من سے شروع ہوتے ہیں. خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرہ تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا. اور فرشتے نے اسے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے. وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے. فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے. اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا. وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی آخر تک نہ ہوگا. اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. آپ نے پڑھنی پڑھو. چلو بیٹھ کے پڑھو. مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ نے جواب میں سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدائے تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس وقت سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. اور دیکھ، تیری رشتے دار علیشا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانس کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا. مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیری قوم کے قول کے موافق ہو. تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا. انہی دنوں میں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے ایک شہر کو گئی، اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الشبا کو سلام کیا. اور چوں ہی الشبا نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا، اور الشبا روح القدس سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی، تو عورتوں میں مبارک اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہے. اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی؟ کیونکہ دیکھ، چوں ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی، بچہ مارے خوشی کے میرے رحم میں اچھل پڑا. اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھی وہ پوری ہوں گی. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی برکت ہو. سب سے پہلے تو ہم چونکہ اس حوالے سے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، تو میں چھوٹی سی، کیونکہ بائبل مقدس کا ہم نے شروع میں سنا ہے کہ سوال جواب بھی ہوئے، تو ہم نے جو حوالہ لیا ہے کسی کو پتا ہے کہ کون سی کتاب میں سے لیا گیا ہے؟ ابھی جو حوالہ پڑھا گیا ابھی، تو کون سی کتاب میں سے لیا گیا ہے؟ تو لوکا کے بارے میں ہم نے ابھی کیا سیکھا ہے کہ لوکا کون تھا؟ کس کا شاگرد تھا؟ نہیں تھا. ہم نے کیا سیکھا ہے کہ لوکا یسوع مسیح کا شاگرد نہیں تھا. غور سے سنیے گا، کیونکہ اکثر ہم یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ لوکا کس کا شاگرد ہے؟ یسوع مسیح کا. تو وہ دفعہ ہم نے بتایا کہ لوکا کس کا شاگرد تھا؟ پولس رسول کا. لوکا جو تھا وہ پولس رسول کا شاگرد تھا. اور لوکا نے لوکا کی انجیل کے علاوہ، غور کی ادھر لوکا نے اس انجیل کے علاوہ ایک اور کتاب لکھی ہے بائبل مقدس نئے اہنامے میں. وہ کون سی ہے؟ وہ دفعہ بتایا گیا، کیونکہ وہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ وہ باتیں جو ہم جب سے ہم آئے تب سے ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں. اور یہ لوکا کی انجیل میں سے اکثر جو ہے نا، میں زیادہ تر میسیج جو ہے نا لوکا کی انجیل میں سے دیتا ہوں، تو میں لوکا کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں.
किसी को पता है? लूका की अंजील के अलावा नए नामे में और कौन सी किताब लिखी है? रसूलों के माल जब आप पढ़ें और लूका की अंजील का शुरू की जो आयतें वो पढ़ें और अमाल की किताब की जो शुरू की 4-5, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किताब लूका ने ना सिर्फ लूका की अंजील लिखी है बल्कि रसूलों के अमाल भी लूका ने ही लिखे। लूका जो है, जो पौलुस रसूल का शागिर्द है, उसका पेशा वो एक तबीब था, जिसे हम हकीम कह सकते हैं या डॉक्टर कह सकते हैं, सही है। तो पेशे के लिहाज से वो एक तबीब था। हम देखते हैं कि लूका ने अपनी जब ये रसाला या जो हम जिसे अंजील कहते हैं जब लिखना शुरू की है, तो उसने अपनी इस कहानी को बड़े अजीब तरीके से शुरू किया। और वो अपनी अंजील का आगाज कहाँ से करता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश से, यानी कि उसके माँ बाप का नाम लिया गया अलिशबर और उसके बाप का नाम, और उनकी कहानी से शुरू कर रहा है कि वो बांझ थे और फरिश्ता आता है, और फिर ये सारी कहानी हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। तो आगे चल के जैसे ही पहले बाप की हम 26वीं आयत पे आते हैं, तो हमें यीशु की पैदाइश की बिशारत के बारे में एक वाकया मिलता है कि 6ठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से, जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में नासरत में आता है, एक कवारी के पास। तो हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में जिब्राइल फरिश्ता जो है ये खुदा का एक बड़ा खास फरिश्ता है, जो खुदा का पैगाम लेके लोगों के पास आता है। तो इसका मतलब है कि अब की बार भी जब फरिश्ता खुदा ने उसे भेजा है, खुदा ने जिब्राइल फरिश्ते को जब भेजा है, तो वो बड़ा खास, पहले तो पैगंबरों के पास आया, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि फरिश्ता खुदा का पैगाम लेकर किसी औरत के पास आया, और उस औरत का नाम हमें लूका तबीब क्या बताता है कि उस औरत का नाम क्या है? बोला करें ताकि मुझे पता चले कि सब जाग रहे हैं, क्योंकि बच्चे कुछ सो रहे हैं, तो ऐसे मुझे पता चलेगा कि हम सारे जो है ना बात, इधर से भी कोई आवाज आनी चाहिए। तो हमने ये सीखा है कि जो जिब्राइल फरिश्ता है वो खुदा का कलाम लेकर किसके पास आया है? मरियम के पास। और फरिश्तों का काम क्या होता था कि वो जब भी खुदा ने कोई हुक्म देता था, हम जब बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो हमें 4 बड़े फरिश्तों के बारे में मिलता है कि वो क्या क्या काम करते थे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिब्राइल फरिश्ता खुदा का हुक्म लोगों तक पहुँचाता था। हम ने भी अपने आप को यहाँ तो फरिश्ते समझते हैं या फरिश्ते बनाए हुए हैं, क्योंकि हम अपने मैसेज जो है या किसी को देने होते हैं या किसी के जरिए अपने मैसेज दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो ये देखिए खुदा ने दुनिया की एक बड़ा खास पैगाम था जो मरियम तक पहुंचाना था, और इस्तेमाल किसका किया? फरिश्ते का। तो हम अपने मैसेज या अपने जो काम है उनको करवाने के लिए हमने भी छोटे छोटे फरिश्ते बनाए हुए हैं। हमें सबको पता है कि वो फरिश्ते हमने किन कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम हैं तो हम बाज़ दफ़ा किसी का मैसेज दूसरों तक पहुंचाते हैं तो हम भी अपने आप को फरिश्ते ही समझते हैं कि असी बड़ा नेकी दा काम करने वाले, जिन्हें हानू कलिया शायद तो खुदा ही है। आगे हम फिर मरियम का किरदार देखते हैं। मरियम की जिंदगी के बारे में हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम के पास जब फरिश्ता आया है और उसे सलाम करता है और वो घबरा जाती है, और ये बाइबल मुकद्दस की पहली ऐसी औरत है जिसे फरिश्ते ने सलाम किया है। मुकद्दसा मरियम पहली ऐसी औरत है जिसे फरिश्ते ने आके सलाम किया है। नहीं तो क्या होता है कि खुदा का कलाम फरिश्ते के जरिए किसी नबी पैगंबर के पास जाना है तो वो जाके सलाम नहीं थे करते, बल्कि क्या करते थे, बस जो पैगाम होता है वो दे देते। लेकिन लूका में बता रहा है, लूका तबीब हमें ये बता रहा है कि फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को जाके सलाम किया और वो घबरा गई है, और फिर घबरा जाती है और फिर सोचने लगती है कि ये किस तरह का सलाम है। फरिश्ता उससे कहता है कि ए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरा बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखेगी। अभी सलाम किया और बड़ी अजीब सी उसे खबर दे रहा है। किसको? मरियम को। और आप लोगों को पता है कि मरियम उस वक्त शादीशुदा थी कि गैर शादीशुदा थी? तो फरिश्ता उसे क्या खबर दे रहा था? तेरा बेटा होगा और तू हामला होगी, तेरा बेटा होगा, और तू उसका नाम भी उसे बता रहा है कि तू उसका नाम क्या रखेगी? यीशु रखेगी। तो यहूदियत में
یہ ایک بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا کہ شادی سے پہلے اگر کسی بیٹی کا یعنی کہ بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتے تو فرشتہ اسے بڑی عجیب سی خبر دے رہا ہے اور پھر اسے کہہ رہا ہے کہ گھبرا بھی نہ. غور کیجیے کہ مریم کی اس وقت حالت کیسی ہوگی. اور ایسا ہوتا تھا کہ اگر ایسے ہو جاتا تھا یعنی کہ شادی سے پہلے یعنی کہ بیٹا یا بیٹی ہو جاتی تھی تو اسے بازار میں کھڑا کیا جاتا تھا, عورت کو, مرد کو نہیں, عورت کو بازار میں کھڑا کیا جاتا تھا اور پتھر مارتے تھے, پتھر مار مار کے اسے جب تک وہ مر نہیں جاتا تھا, اس کے جسم میں سے جان ختم نہیں تھی ہو جاتی, تب تک اسے پتھر مارتے رہتے تھے. تو اتنا بڑا فرشتہ اسے عجیب کام کہہ رہا ہے مقدسہ مریم کو, جو صرف ابھی اس کی منگنی ہوئی ہے, شادی نہیں ہوئی. اب کہانی آگے چلتی ہے. وہ بزرگ ہوگا, خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. فرشتہ اس سے کہہ رہا ہے تو اسے سلام کیا ہے, پھر اسے خبر کیا دی ہے کہ تیرا بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا, اور پھر اسے کہہ رہا ہے کہ وہ جو بیٹا ہوگا وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا. بھائی احتیاط سے بیٹھے تھوڑا تاکہ ڈسٹربنس نہ پیدا. پھر فرشتہ مقدسہ مریم سے کیا کہہ رہا ہے کہ جو بیٹا ہوگا وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا. منگنی اس کی کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ یوسف کے ساتھ. شادی اس کی کس کے ساتھ ہونی ہے؟ یوسف کے ساتھ. لیکن فرشتہ اسے کہہ رہا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا. تو ہم سے اکثر سوال کیا جاتا ہے یا ہمارے ذہنوں میں بھی سوال اٹھتے ہیں, تو کیا خدا جو ہے وہ شادی کی, خدا نے کیا مقدسہ مریم کے ساتھ شادی کی ہے؟ یہ سوال ہمارے ذہن میں اٹھنے چاہیے نا, ہوتے بھی ہیں, ہوتے نا یہ سوال. کیا خدا نے مقدسہ مریم کے ساتھ شادی کی ہے؟ نہیں. آگے جا کے ہمیں اس کا جواب ملتا ہے کہ وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا, اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کرو گا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس پر نازل ہوگا. فرشتہ نے کیا کہا ہے کہ روح القدس اس پر نازل ہوگا اور نازل اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی. اور نازل ہونا اور سایہ ڈالنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز اگر میری پاکٹ میں ہے تو ایک میں نے کوئی چیز پاکٹ میں رکھی ہے تو وہ بالکل میرے قابو میں ہوگی, یعنی کہ اس کا جو چیز میرے ہاتھ میں وہ میرے اختیار میں ہوگی. سایہ جیسے ابھی یہاں پہ بہن کا سایہ پڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا سا جو حصہ ہے یہ اس وقت اس کے سائے میں ہے. تو جو بیٹا ہوگا وہ خدا کے سائے میں ہوگا, اور خدا اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا روح ہے, اور جو پیدا ہونے والا ہے وہ بھی کیا ہے؟ روح ہے. اگرچہ وہ جسم اس نے ہماری طرح کا جسم اختیار کیا لیکن وہ پھر بھی روح ہوگا. تو کہانی آگے بڑھتی ہے تو خدا تعالیٰ کی قدرت اس پر سایہ ڈال کے سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. تو یہ بہت بڑی شہادت یا گواہی ہے کہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ جو تیرے پیٹ سے پیدا ہونے والا ہے وہ کس کا بیٹا کہلائے گا؟ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. اکثر ہم سے سوال کیے جاتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ تو جب ہم چاروں اناجیل کو پڑھتے ہیں تو ہمیں گواہیاں ملتی ہیں, اور یہ فرشتے کی گواہی ہے. اور فرشتے نے کہا کہ وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا. کون کہلائے گا؟ یسوع مسیح. آج ہم سے نفرت کی جاتی ہے کہ یسوع کو آپ خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ تو آسمان سے فرشتہ جبرائیل فرشتہ, اسے دنیا کے 3 بڑے مذاہب جبرائیل فرشتے کو مانتے, تو وہ فرشتہ جب مقدسہ مریم کے پاس آیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ جو پیدا ہونے والا ہے, جو خدا تجھ پر روح القدس نازل کرے گا, خدا تجھ پر سایہ ڈالے گا, تو جو بیٹا پیدا ہوگا وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا. تو ہمیں یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہنے میں شرم محسوس کرنی چاہیے کہ فخر محسوس کرنا چاہیے؟ دنیا نہیں سمجھتی. کیوں؟ کیونکہ ہمیں خدا نے یہ سمجھ دی ہوئی ہے کہ ہم باپ, بیٹے اور روح القدس کے بھید کو جان سکیں. اور دیکھ تیری رشتہ دار الشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے, اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے. دیکھیے جب مقدسہ مریم کے پاس فرشتہ آیا ہے تو مقدسہ مریم کنواری تھی, تو اسے ڈر لکھا ہوا ہے کہ مقدسہ مریم ڈر جاتی ہے, گھبرا جاتی ہے. تو ڈر اسے کس بات کا تھا کہ اگر میں اس حالت میں پکڑی جاتی ہوں یا لوگوں کو پتا چلے گا میرے منگیتر. ہم آگے چل کے دیکھتے ہوئے کہ یوسف بھی اسے چھوڑنے کا ارادہ کر دیتا ہے,
लेकिन मुकद्दस मरियम फिर भी यीशु मसीह को जन्म देती है, और आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए यीशु मसीह के पैदाइश का दिन मनाने के लिए। तो ये मुकद्दस मरियम में एकदम से फिर कुव्वत कहाँ से आ गई है? वो कौन सी कुव्वत थी जिसने मुकद्दस मरियम को, जो उस पे पत्थर सरसार होने वाले थे, उन पत्थरों की भी उसने परवाह नहीं की? वो कौन सी कुव्वत थी जिसने ये भी नहीं सोचा कि इससे हो सकता है कि मेरा शोहर बदनाम, मेरा शोहर मुझे, यानी कि जो मेरा मंगेतर है वो मुझे छोड़ दे? इसका जवाब हम जब ये पढ़ते हैं, और फरिश्ता ने जवाब में से कहा कि रूह कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा। कौन नाजिल होगा? तो ये रूह कुद्दस है जो मुकद्दस मरियम को कुव्वत अता करता है कि वो आने वाले हालात का मुकाबला करे, जो यीशु मसीह को इस दुनिया में आने के लिए अपने आप को तैयार करे। अब आगे जब हम मुकद्दस मरियम की अल्फाज पढ़ते तो मुकद्दस मरियम क्या कहती है? मरियम ने कहा, देख मैं खुदावन की बंदी हूँ। और ये उसमें दलेरी कब आई है? जब खुदा ने, फरिश्ते ने कहा कि रूह कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा। तो हम में दलेरी कब आती है? जब हम यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहने से घबराते नहीं, जब हमारे अंदर रूह कुद्दस होगा। जब तक हमारे अंदर रूह कुद्दस नहीं है, हम यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहने से या यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानने से डरते रहेंगे। और जब खुदा, हम रूह कुद्दस के बारे में देखें कि रूह कुद्दस जब खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया, तो खुदा लिखा हुआ है कि बाप बेटा रूह कुद्दस एक थे। तो खुदा ने कहा कि फिजा बन जाए, तो फिजा बन गई। रूह कुद्दस में इतनी कुव्वत है। खुदा ने कहा कि समंदर बन जाए, तो समंदर बन गए। फिर रूह कुद्दस और बाप बेटे रूह कुद्दस ने कहा कि पानियों के अंदर जानदार बन जाए, तो इतनी कुव्वत है। रूह कुद्दस वो है, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो रूह कबूतर की मानिंद यीशु मसीह पर उतर आया। रूह कुद्दस वो है, जब यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का एक रोजा रखा तो रूह कुद्दस ने यीशु मसीह को कुव्वत अता की। जब हम बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं तो रूह कुद्दस का काम क्या है कि रूह कुद्दस ने यीशु मसीह को कुव्वत दी। किस काम के लिए? अपने आप को, जो यीशु मसीह ने मोजज़ात करने थे, जो यीशु मसीह ने जिस काम के लिए उसे आसमान से भेजा गया था, उसे कुव्वत अता करने के लिए। हम देखते हैं कि 40 दिन का और 40 रात के एक रोजे के बाद यीशु मसीह इतना कुव्वत से मामूर हो जाता है कि वो शैतान का मुकाबला करता है। ये है रूह की कुव्वत। और रूह की कुव्वत वो है, पहली दफा जब रसूलों पे रूह कुद्दस उतरा तो लिखा है कि जब रूह कुद्दस उतरा है तो पूरा घर हिल गया है, पूरा घर हिल गया है। आज हम बहस करते हैं जी वो गैर जुबान बोलता है तो बस उसमें पाक रूह है। तो कलाम मुकद्दस में ऐसी एक कोई बात नहीं लिखी, क्योंकि कलाम मुकद्दस में ये भी लिखा है कि जुबानों का तर्जमा भी साथ उतरा है। और भी बहुत सारे रूह के काम है जो आप लोगों को कार्ड दिए गए, रूह के फल हैं। बाइबल मुकद्दस में इफ्सियों में हम देखते हैं कि रूह के फल हैं। इसका हम बाद में बताएंगे कि हमारी जिंदगियों में आज आप लोगों को ये कार्ड्स आपके पास जो आए इस पे कुछ लिखा हुआ है, और ये रूह के फल आपके पास आज क्यों खुदा ने भेजे वो बाद में बताऊंगा। तो ये रूह कुद्दस है। और रूह कुद्दस जब रसूलों पे नाजिल हुआ था वो डरे हुए थे। जब यीशु मसीह को दफना दिया गया, यीशु मसीह आसमान पे चले गए तो वो डरते थे कि हमें भी पकड़ के, जिस तरह यीशु मसीह को मारा गया था, यीशु मसीह को संसार हमें, तो जब उन पर रूह कुद्दस नाजिल हुआ तो क्या हुआ है कि उनका डर खत्म हो गया है। जब रूह कुद्दस उन पर नाजिल हुआ तो वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाके क्या हो गए कि यीशु मसीह के नाम की मुनादी करना शुरू कर दी। ये है पाक रूह के काम। हमें कौन सा रूह है? कभी हमने सोचा है हमें कौन सा पाक रूह है? मैं अक्सर देखता हूँ कि हमारे अपने अगर घरों, अपनी कलीसिया की बात करें, हमें ऐसा रूह है हमें, वो हमें एक दूसरे के घर में दुआ करने से, दुआओं में जाने से रोकता है। हमें एक जगह पे इकट्ठे होकर यानी कि दुआ करने से, इस तरह का पाक रूह है हमें। और हम कहते हैं हम क्या है? मसीह हैं। ये जब मुकद्दस मरियम में रूह कुद्दस आया तो मुकद्दस मरियम में दलेरी आ गई। उसने यीशु मसीह को उसने अपने आप को क्या कहा कि देख मैं खुदा की बंदी। रसूलों पर जब रूह कुद्दस नाजिल हुआ है तो उन्होंने अपने आप को दीवानों की तरह यीशु मसीह का प्रचार पूरी दुनिया में करना शुरू किया, और उन्हीं का नतीजा है कि आज हम भी मसीह हैं। अगर हम अपने बाप दादा की लड़ी देखें तो वो मसीह तो नहीं थे, हम तो पता नहीं कौन से थे। तो ये है पाक रूह के काम जो जिंदगियों को तब्दील करती है। मरियम ने कहा देख मैं खुदा की बंदी हूँ। हम जरा गौर करें, हम किसे कहते हैं? हम अपने आप को ये कह सकते हैं कि मैं खुदा की बंदी हूँ? अपने काम, अभी देखें इतने सवाल किए गए थे और मुझे एक तरह से शर्म आ रही थी, रोना आ रहा था कि
یہ تو بڑے جوش کے ساتھ گھروں کو سجا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے دنوں سے کپڑے ڈیزائن یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو کلام کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ کرسمس کس چیز کا ہے۔ صبح بھی ایک تماشا ہمارے گاؤں میں لگے گا، الگ الگ گھروں میں دعا ہوگی، تو یہ کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسیح ہیں یا ہم خدا کے بندے ہیں؟ یہ کرسمس ہے ہمارا۔ پھر مقدسہ مریم کی ہم زندگی، ہم کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم کو ہم جی مانتے ہیں، بائبل مقدس، تو مقدسہ مریم کی زندگی تو دیکھیں، اس نے اس کے اندر جب پاک روح ہے اس میں کتنی دلیری آئی ہے، اور پھر کیا ہوا ہے کہ پاک روح نے اسے یعنی کہ تیار کیا ہے، اور ہم پاک روح کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھ پہ غیر زبان اتر آئی ہے، میرے اندر پاک روح، میں مسیح ہوں۔ تو اپنے کام، اپنی زندگیوں کو ہم دیکھیں کہ ہم کس طرح کے مسیح ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ نے اپنے آپ کو اپنے جسے کہتے ہیں ترازو میں خود ہی تول لیا ہوگا کہ ہم کس طرح کے مسیح ہیں اور کس طرح کا روح ہے ہماری زندگیوں میں۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے مقدسہ مریم روح سے خالی تھی، اس کے اندر روح آیا اور دلیری آئی ہے۔ پھر آگے ہم نے دیکھا ہے کہ مریم کی الشبا سے ملاقات ہوتی ہے، اور جیسے ہی مریم الشبا کے گھر جاتی ہے، تو جیسے ہی مریم الشبا کو سلام کرتی ہے تو کیا لکھا ہے، اور جو ہی الشبا نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا۔ سلام مریم نے الشبا کو کیا ہے، اور روح القدس کا کام کیا ہے کہ جو اس کا بیبی ہے وہ ووم کہتے ہیں، جو ووم کے اندر اچھل پڑا، یعنی کہ پاک روح کا کام جو ہے وہ ہماری آنے والی نسل پہ بھی اثر کرتا ہے۔ جو ہم یہ کام کر رہے ہیں ہماری زندگیوں کے اندر، جو گناہ ہیں، غور کیجئے گا، ہمارے اندر جو گناہ ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے گناہ جنم لیتا ہے۔ ہم سے زیادہ گندے کام ہماری اولادوں میں منتقل ہو رہے ہیں۔ آدم اور حوا نے گناہ کیا تھا، خدا کی شریعت کو توڑا تھا، اور آگے دنیا میں دیکھیں کتنی برائیاں ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو غور کریں کہ ہمارے اندر کتنی برائیاں ہیں۔ مریم کے اندر روح آیا ہے، وہ خود روح سے معمور ہوئی ہے، الشبا کے گھر گئی ہے، اور پھر اس کا جو بیبی ہے، جو اس کی آنے والی نسل ہے، وہ پاک روح سے معمور ہو گئی ہے نا خوشی کی بات؟ تو ہماری زندگیاں ایسی ہیں، ہم اپنے آپ پہ غور کریں، اور پھر ہم اپنے ہی بچوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اے پتہ نہیں ایرے چہ حرکتہ۔ اپنے آپ کو تو جانچے کہ جو ہم میں گناہ ہے وہی ڈبل ٹربل ہو کے ہماری نسلوں میں منتقل ہو رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو گناہ مجھ میں ہے یہ میری نسل میں نہ جائے، ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے اندر کون سی روحیں ہیں، کون سا گناہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلام مقدس کو پڑھیں تو سارے وہ کام ہمیں بتائے جاتے ہیں، کیونکہ کلام مقدس کو آئینہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو یہ گناہ جب ہماری اولاد میں جاتے ہیں تو وہ ہم سے بھی زیادہ گندے نکلتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، میں نے جھوٹ بولا تو آپ بے شک اٹھ کے مجھے مار سکتے ہیں، کیونکہ میں بتا رہا ہوں کہ کلام مقدس بتاتا ہے کہ گناہ جو ہے وہ جنم لیتا رہتا ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ پاک روح مقدسہ مریم کے اندر آیا ہے، اور وہ پاک روح سے معمور ہو کے الشبا کے پاس گئی ہے، اور کیا ہوا ہے کہ وہ بھی پاک روح سے معمور ہو گئی ہے۔ ہم خود نہیں روح سے معمور، کون سی روح سے؟ پاک روح سے ہم خود معمور نہیں ہیں، تو ہماری آنے والی نسلیں کیسے پاک روح سے معمور ہوں گی؟ ہم خود ناپاک روحیں ہمارے پتہ نہیں کون کون سی تاثیریں پر اثر کرتی ہیں، ہمارے کون سی تاثیریں ہیں جو ہمارے جسموں میں کام کرتی ہیں۔ یہ جو ہم کام کرتے ہیں، نشے کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فریب کرتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے، نشہ بازی، یہ سارے کون سے کام ہیں؟ ناپاک روحوں کے کام ہیں، ہمارے بدن کو کنٹرول کر لیتی ہیں۔ اور یہ حساب لگائیں کہ ہمارے باغ ہماری نسلوں کو کتنا وہ کریں گی، تنگ کریں گی۔ کیا کبھی ہم نے اس کے بارے میں سوچ و بچار کی ہے؟ آپ جب اس طرح کے گناہ کرتے ہیں تو آپ کو کتنی ملامت اٹھانی پڑتی ہے، کتنی ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ تو کیا کبھی یہ کسی نے سوچا ہے کہ ہماری اولاد کو اس سے زیادہ ڈبل ٹربل یہ مشکلات دیکھنی پڑیں گی؟ ابھی پچھلے دنوں میں جو بچی کا واقعہ ہوا ہے وہ بھی اسی کا نتیجہ ہے، کیونکہ ہم خود پاک روح سے معمور نہیں ہیں۔ مقدسہ مریم کی زندگی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرشتہ اس کے پاس آیا ہے اور روح القدس اس میں آیا ہے، اور پھر وہ روح القدس کہاں پہ گیا ہے؟ اگلی نسل تک منتقل ہوا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو الشبا کا جو بیٹا ہے وہ کون تھا؟ الشبا کا اور زکریا کا جو بیٹا ہے وہ کون تھا؟ بائبل مقدس پڑھنے والے سارے
किसी को पता है कि वो बच्चा कौन सा था जो रूह से बचपन से ही मामूर हो गया है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु का कज़न है, और वो रूह से ऐसा मामूर है कि वो लोगों को यीशु के पैदा होने से पहले, यीशु की खिदमत से पहले लोगों को तैयार करे कि तौबा करो, गुनाहों से तौबा करो। बाजी मुंह बंद रखो। ये है हमारा क्रिसमस कि हम हर साल देखें, हम जगह जगह चरनियाँ बनाते हैं, घरों को सजाते, नए कपड़े। अभी देखना सुबह इबादत होगी, कुछ लोग बाजारों में असिया कर लिए। तो मेन मकसद है कलाम का, और कलाम को हमने अपनी, और रूह पाक कब आएगा? जब हम कलाम सुनेंगे तब रूह हमारी जिंदगियों में आएगा, हमें झंझोलेगा कि क्या करें। हम कलाम को सुने, तौबा करें, गुनाहों का इकरार करें। और जब तक हम कलाम ही नहीं सुनेंगे, कलाम को अहमियत ही नहीं देंगे, तो हमारे अंदर पाक रूह कैसे आ सकता है? और ये हमारा सबसे बड़ा क्रिसमस होगा अगर हम कलाम को सुन के अपनी जिंदगियों को तब्दील करते हैं, अपने आप को खाली करते हैं। मैं बहुत सारे वाक़ये सुनते रहते हूँ, वो कहते हैं नहीं जी असा उन्होंने घर नहीं जाना, पता नहीं ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 20 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ना, यानी कि ऐसा माहौल है हमने बना लिया है कि हमने बस जिद लगा दी है। कलाम भी सुन रहे, दुआएं घरों में करवा रहे हैं, पादरियों को जैसे हमने खरीदा हुआ है कि हाडे घर बस, या उन्होंने दे घर है तो उन्होंने दे घर। ये हमारे अंदर इस तरह का हमारे अंदर पाक रूह है। और फिर हम कहते हैं कि ऐसे खुदा दे नाम दियां देगा करने वा, ये हमारे अंदर पाक रूह है। और हम कपड़े पहन के और तमाशे करके फिर बड़ा दिन मनाते हैं, शराबे। और इस दफ़ा हुकूमत, जो मैं कराची में था तो भाई बता रहा था कि वो जो पुलिस वाले उन्होंने हाथ जोड़े कि बराए मेहरबानी शराब नहीं पीना इन दिनों में ना, शराबों की जो महफिलें होती हैं उनसे ना हाथ जोड़े कि आपका पहले इमेज जो है ना बहुत ख़राब हुआ है। तो ये हमारी क्रिसमस होती है। तो देखें कि हर साल कितनी साल हमारी जिंदगी अपनी, सबको अपनी अपनी उम्र का, अब भी देखें सुहेल बार बार पूछ रहा, क्यों कह रहा था? ताकि आप अपनी जिंदगी का हिसाब लगाएं। और हमारी इतनी उम्र गुजर गई है तो कौन सा क्रिसमस ऐसा आया जो हमने बाइबल मुकद्दस के मुताबिक गुजारा है? कलाम मुकद्दस में खुदा कहता है कि मुझे तुम्हारी ऐसी ईदों से नफरत है। तो हम समझते हैं कि ए साल असा बड़े अच्छे कपड़े मुकाबले में असा कपड़े ज्वेलरी बड़ी अच्छी, घर की डेकोरेशन बड़ी अच्छी कर ली है, लेकिन क्या हमारी जिंदगी में कलाम गया है? क्रिसमस का पैगाम क्या था? खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में क्यों भेजा था? ताकि गुनाह, जो आदम ने गुनाह किया था तो खुदा के साथ उसका राब्ता टूट गया था, और खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को इसलिए भेजा था ताकि वो रिश्ता बहाल कर सके। तो हम क्या उस रिश्ते को कबूल करते हैं? और यीशु ने फिर तालीम क्या दी थी कि तू अपने सारे दिल, अपने सारी अकल, अपनी सारी जान से खुदा को प्यार करना है और अपने पड़ोसी से अपनी मानी प्यार करना है। ये है यीशु की तालीम। कुछ लोग कहते हैं कि खुदा जब हम मरेंगे तो मरने के बाद हिसाब होगा, हमारी दुआ का हिसाब नहीं होना, हमारे ये जो देगे करते हैं इसका हिसाब नहीं होना। यीशु मसीह ने हमें 5-6 सवाल हैं। मैं प्यासा था, तुमने मुझसे पानी पूछा, मैं भूखा था, तुमने मुझसे रोटी के बारे में पूछा, मैं बीमार था, क्या तुम मेरी खबर लेने के लिए आए, मैं जेल में था, क्या तुम मेरी खबर लेने के लिए आए? इस तरह के सवालों के, इन बातों के सवालों ने ये नहीं सवाल होना कि वो बड़े दिन पे तुसा किन्ने ही नुमाइश वहाई ही अपने आप, या किन्ने देगा चढ़ाइया हैं, किन्ने लोग तोड़े घर आए हैं तो तुसा उन्होंने खान पीन वाली चीज, इस तरह के सवाल नहीं होंगे। और ये भी नहीं सवाल होंगे किन्ने रोजे रखे हैं। ये सवाल है यीशु मसीह, खुदा ने यीशु मसीह को दुनिया में भेजा था इंसानों की मोहब्बत के लिए। और हमारी लड़ाइयाँ किन के साथ हैं, हमारे झगड़े किन के साथ हैं, हम बख्तोइयाँ किन की करते हैं, साजिशें किन के बारे में करते हैं। एक ही घर में भाई बहनों के बारे में साजिशें होती हैं। ये हम यानी कि क्रिसमस मना रहे हैं। और एंड पे मैं बताना चाहूँगा, जो आपके पास कार्ड है जरा अपने अपने कार्ड पकड़े। अगर किसी के पास है तो वो बराए मेहरबानी ऊपर करिए, पढ़ के बताएं कि आपके पास ये क्या है। आपके पास ऊंची वो पढ़ना आता है।
तहम्मुल, इत्मीनान, परहेज़गारी है, तहम्मुल, खुशी। ये सारे जो हमारे हाथ में कार्ड्स हैं, ये जो हमारे हाथ में कार्ड्स हैं, इनका आपकी जिंदगी में खुदा ने बड़ा खास मकसद रखा है। एक दरख्त होता है ना, वो तो सुना है कि जब दरख्त फल नहीं लाता तो उसे काट दिया जाता है। तो ये रूह के फल हैं। आज हमने रूह के बारे में अपने पास है, ये कार्ड आपने अपने पास रखने, और हो सकता है कि ये फल आपकी जिंदगी में इस फल की कमी हो, और खुदा चाहता है कि ये फल, मैं जो आपको सन 2020 का क्रिसमस देखा है, और आपको किसी को पता है कि 2021 में आपने होना है कि नहीं होना, तो हो सकता है कि खुदा चाहता है कि ये पूरा साल ये वाले फल की कमी है आपके अंदर, तो ये वो फल जो आपके पास आया है, ये आप अपने जिंदगियों में पैदा कर सकें। ये रूह के फल हैं। इधर देखें भाई, जिनके पास ये कार्ड है, मैं ये इधर गौर कीजिए कि ये आपके पास जो कार्टों पे लिखा हुआ है, ये रूह के फल हैं। और मैं ये बता रहा हूँ कि रूह कुदस के बारे में हम सीख रहे हैं ना, कि रूह कुदस मुकस्सा मरियम पे नाजिल हुआ, और मुकस्सा मरियम में कुव्वत आई है, और उसने क्या किया है कि जो कुदरत का निज़ाम था, जो खुदा का मंसूबा था, जो खुदा का मकसद था, उसको पूरा करने में खुदा के काम के लिए अपने को क्या बोला कि मैं खुदा की बंदी हूँ। फिर वही रूह कुदस से भरी हुई अलिशबा के पास जाती है, तो उसका जो बेबी, जो आने वाली नस्ल है, उस पर असर पड़ता है। तो हम अभी क्रिसमस मना रहे हैं, तो ये क्रिसमस हमें रूह के फल दे रहा है। जो हमारे हाथ में कार्ड्स आए हैं, हो सकता है कि हमें मोहब्बत की कमी हो, नेकी की कमी हो, परहेजगारी की कमी हो, तो खुदा हमें क्रिसमस इसलिए ये वाला आने वाला साल इसलिए दे रहा है कि हम सोचें, अपने ज़हनों में सरों को झुकाएं। अगर किसी को पढ़ना नहीं आता तो किसी से पूछे कि मेरे पास ये जो कार्ड है इसके ऊपर क्या लिखा है, और गौर करें। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में इसी चीज़ की कमी हो, और खुदा ने आने वाला साल आपकी ज़िंदगी में इसलिए दिया है कि आप ये जो कमी है आपकी ज़िंदगी में, आप इस कमी को पूरा करो। और वो कमी कैसे पूरी होगी? जब पाक रूह आपके अंदर होगा। और पाक रूह कब आएगा? जब आप कलाम को सुनेंगे, और फिर आपका हकीकी क्रिसमस होगा। सुबह हमने क्रिसमस मनाना है, तो आपने अभी से अपने आप को तैयार करना है कि जो मेरे पास कार्ड आए कि मैंने सुबह से ही इस पर अमल करना शुरू कर देना। हम सब अपने सर को झुकाएंगे और आपको